Good morning. Welcome to the second day for our actual workshop. Actual Workshop. Доброе утро. Добро пожаловать на второй день воркшопа по арктуре. This is following up last week's proposal of chi running. Это продолжение того, Basically, что мы делали на прошлой неделе про бег. basically, it's about running with the least amount of effort И в основном это было про то, чтобы бегать с наименьшим усилием and noticing one's own rhythm. и замечать свой собственный ритм. The idea of Actor was first proposed by Moshe Feldenkrais. We talked about that yesterday. Идея арктуры была предложена Моше Фельденкрайзом, мы вчера об этом говорили. And for me, that really speaks to the practice that I've been doing, especially Qigong in particular, И для меня это очень связано с той практикой, которую я делаю, особенно цигун, which features different postures, different movements in between postures, которая адресуется к разным постурам и к движению между постурами. a little bit like yoga, Немножко как йога. or should I say the general or the popularized version of yoga. Или, скажем так, популяризированная версия йоги. And during the practice, I noticed I flow through these postures, И я заметила, что через эту практику я теку через разные позы. so the idea of Moshe's Actor, I feel very appropriate. Так что идея слова арктура, которая состоит из действия и поза, которую предложил Фельденкрайс, я чувствую, что она очень подходящая. Since it's also not a very popular concept yet, Так как арктура это не очень популярная концепция пока что, I feel it gives some kind of a freshness to this whole idea of investigating how the body moves. то я чувствую, что она дает некоторую свежесть тому, как исследовать, как движется тело. And as always, I say this all the time, I'm giving proposals. I'm as much as Я также учусь, как и вы. so I'm learning as I'm practicing at the same time as I'm teaching at the same time as I'm sharing at the same time. Пока я практикуюсь, делюсь, преподаю, я тоже учусь. So I invite you to play along with us, Приглашаю вас поиграть с нами. and a shout out to my brother right now, but here's something for you. И я передаю привет своему брату Стефану. Я знаю, что он сейчас не очень счастлив, но вот для тебя хотя бы что-нибудь придумал. My first proposal for today goes back to moving with the horizontal axis of the body across the ears, across the shoulders, across the hips. И сегодня я предлагаю, что мы подвигаемся с горизонтальными осями в теле, которые проходят через уши, через плечи и через бедра. Also, it will involve the sagittal axis of the feet. И также это будет включать сагитальную ось стоп And magic joints of И- the ankles. волшебные суставы щиколоток. So from my dance training, I learned that this is called the neck of the foot. И в своей танцевальной тренировке я узнала, что это место называется шея стопы. In French, they say coup de pied. По-французски кудепье. So I make a very simple demonstration Так что я покажу очень просто. for my proposal, and then I'll have our friends today, whom I will introduce to you later, Я покажу свое предложение, и дальше я представлю вам своих друзей play along. и предложу им поиграть самостоятельно, And that includes that very important man behind the camera. включая своего очень важного друга, который стоит за камерой. So if you try to look at how I'm placing my feet, Если вы постараетесь посмотреть, как я размещаю свои стопы, now I would call this my parallel position, я бы вот эту позицию назвал параллельной. but from my previous experience with sharing this with different people, Но опыт того, чтобы делиться этим с другими людьми, показывает, I also understand that this parallel position would be slightly different in different bodies. что вот эта параллельная позиция, она немножечко разная для разных тел. As I perform this simple movement Когда я выполняю вот это простое движение from the ankles and the joints of the feet, от щиколоток и суставов ног,
I'm inviting my body Я приглашаю свое тело from the knees от коленей and the hips, и бедер. the first very important horizontal axis, Вот это первая очень важная горизонтальная ось. to go with the groove and also the rhythm. Я предлагаю телу идти с вот этим качем и также с ритмом. From the toes and the ankles and the feet. От пальчиков ног и стоп и лодыжек. And I'm also inviting for the spine И я также приглашаю позвоночник, to move in an undulating manner чтобы он двигался волнообразно. or fashion, which is В волнообразном стиле. so that it sends the movement from the feet Так что он отправляет движение от стоп upward towards the head, вверх в направлении головы and of course outward into space. и, конечно, дальше в пространство. And as the spine is exploring, И по мере того, как позвоночник исследует, it also changes the spaces inside the body. это также меняет пространство внутри тела. The spaces that contain my organs. Те пространства, которые содержат мои органы. So this is the simple proposal, and I can see that everyone is doing it. Предложение, я вижу, что все его делают уже. Here's opportunity for also for the important camera person, Davi, И это to have a также, little bit of move around so that you can investigate different bodies. и это также возможность для Дави And подвигаться I'll take вокруг this opportunity to introduce our и friends. поисследовать, показать разные тела. Я представлю вам своих друзей. Zhenru. Дженру. You will also get to see how different bodies move. Вы также увидите, как двигаются разные тела. Jenya. Это Женя. Mario and Anne-Christine. Марио и Ан-Кристин. It's a very good morning. Очень хорошее утро сегодня. And I just learned how to say this in Russian. И я только что научился говорить это по-русски. Доброе утро, Elena. Good morning, Елена. So this is how we start. Это то, как мы начали. Continuing with this proposal, Продолжая с этой идеей, I would invite everyone to actually play with the idea of parallel. я бы пригласил каждого играть с идеей параллельности, So investigate what means parallel feet to you. исследуя, что для вас значит параллельные стопы. What if you turn one set of toes a little bit inward? Что если один из наборов своих пальцев вы расположите немножечко по направлению внутрь? Like you are trying to be wrong on purpose. Как будто бы вы специально пытаетесь сделать неправильно. Or what if you turn the other set of toes in the other direction? А что если другие пальцы вы повернете в другом направлении? So you don't feel so centered or so right. Так что вы не будете чувствовать себя таким центрированным или таким правильным. You feel a little bit wrong. Вы чувствуете немножечко неверное что-то. Now, begin to think about perhaps А теперь, например, начните думать, what is this concept of being wrong? что это за такая идея, когда что-то неправильно. Is there really such a thing in terms of movement? С точки зрения движения, есть ли что-то неправильное? Or is it part of the learning process? И является ли это частью обучающего процесса? I seriously do not have an answer for that. У меня действительно нет ответа на это. After thinking about this question for over 20 years, Думаю над этим вопросом лет 20. it's so silly, it's a long time. И это так глупо, и это так долго. That's why I said what I said in the beginning. Поэтому я сказал то, что сказал вначале. I'm learning with us. Я учусь вместе с нами. Notice what happens when you are allowing your body to be Отмечайте, wrong. что происходит, когда вы позволяете своему телу делать неправильно.
You were given a proposal Вам дали предложение in the form of some kind of instruction. в виде чего-то типа инструкции. You are given the space and time Вам дали место и время for personal exploration. на личное исследование, Which, if you ask me, которое, если вы меня спросите, it's really what happens 24/7, 366. это то, что происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 366 дней в году. It's an exploration. Это исследование. Because where is the expert to say that you do this because this is the right way? Потому что где тот эксперт, который скажет, ты делаешь это, потому что правильно вот так вот. Please show me to that person. Покажите мне такого человека. I bow to her. И я ему поклонюсь. Кто Or тому, him. кто скажет, как делать правильно. And I shut up. И заткнусь. However, that being said, Тем не менее, I feel we all share a little bit of that inside of us. я чувствую, что у нас у всех внутри есть немножечко вот этого. Like maybe that expert is not one person. Потому что, может быть, вот этот эксперт это не один человек Maybe that expert is not one entity. и не одна сущность. Maybe it's split. Может быть, он разнесен на несколько. So a little bit of that is in you, Немножечко есть в тебе, a little bit in you, немножечко эксперта в тебе, and you, and you, and you, and you, and и you, в тебе, и в вас, and a little bit in me as well. и во мне тоже немножко. So we share. Так что мы этим делимся, нас это объединяет. Now, if you are keeping it quite simple with your exploration, Если вы продолжите свое исследование в достаточно простой форме, I will invite you to make this a little bit more complicated, я приглашу вас сделать его немножко помедленнее. so that one foot goes in front and somehow the other is behind. Так что одна нога идет немножко вперед, а другая назад. Now, of course, this whole idea of front and back И, конечно, вся вот эта идея переда и зада is just based on the personal reference основана просто на личной точке отсчета. of where the nose is pointing, perhaps, Например, куда направлен мой нос and where the shoulder blades are facing, perhaps. и куда смотрят мои лопатки. Or maybe for some of us, Может быть, для кого-то из нас it's not the nose. это не про нос. Maybe your eyeballs. Может быть, глазные яблоки. Notice which body parts Отмечайте, какие части тела you use вы используете to define what front means for you, для того, чтобы определить, где у вас перед. and also what back means. И для того, чтобы определить, что для вас означает зад, задняя сторона. Now, my next question I find very, very interesting, И вот следующий вопрос, я нахожу его очень-очень интересным. and I share with you. Я хочу им поделиться с вами. Is there really an absolute front? Есть ли такой абсолютный перед? Is there really an absolute back? Есть ли что-то, что действительно сзади, абсолютно сзади? Or is it, oh, this is now front, but a little bit to the left? Или, о да, вот это я иду вперед, но немножечко налево. Oh, no, 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 it just shifted a little bit to the right. Нет, она Oh. только что повернулась направо. Direction. Направление. How clear is that really? Насколько наше направление действительно ясно. How do we form this clarity of direction? How do we? How do we form this clarity Как мы in direction? формируем ясность направления? Let's say you actually begin to take a few steps forward, whatever Например, that means, Вы действительно стали делать несколько шагов вперед, чтобы это не значило, and then backwards, whatever that means. а потом назад, чтобы это не значило для вас. And notice one more thing. И отметьте еще одну вещь. We're not on a perfectly flat surface. Мы не на идеально плоской поверхности. This surface is so organic. Это такая органичная поверхность у нас.
please enjoy with your feet. Пожалуйста, наслаждайтесь ею своими стопами. It's a game of balance already. Это уже игра баланса. At the same time, it's a very pleasant massage И в то же время это очень приятный массаж for the feet. для стоп. And of course, not just for the feet. И, конечно же, не только для стоп. Because what happens in the feet Потому что все, что происходит в стопах, is being fed оно питается by your skeleton тем, что происходит в скелете, and everything around the skeleton. И распространяется на все, что происходит в вашем скелете, на все вокруг вашего скелета. Into what develops into your whole body. И во все, что в итоге развивается как ваше тело, Which is a container for your intentions, которое является контейнером для ваших намерений, among other things. помимо всех прочих вещей. And we are studying how that container actually moves. И мы изучаем, как этот контейнер на самом деле двигается. And what intentions are there. И каковы намерения в нем. Pick an arm you like, Возьмите свою любимую руку. or an arm that interests you. Well, you have two, Или it's not hard. какую-то из тех рук, которые вам сейчас интересны. У вас всего две. I'm glad now I have only 2 arms. Хорошо, что у меня всего две руки сейчас. Otherwise, it's very difficult to choose. Иначе очень трудно было бы выбрать. I don't want to be an octopus right now. Я вот прямо сейчас не хотел бы быть осьминогом. So let's say I choose this, Например, выбираю вот эту руку. my super arm today, Сегодня это моя супер рука. with all my equipment. Со всеми моими причиндалами. So I want to feel the weight of this arm. Я хочу почувствовать вес этой I руки. just gently lift it and lower it Я ее мягко поднимаю, опускаю. as I am playing and exploring with the feet and the stepping. По мере того, как я играю со стопами и перешагиванием. Now please remember at the beginning that we promised that we are looking for the least effortful way to move. И вспомните, что мы говорили о том, что мы будем искать путь к движению с наименьшим усилием. And the arm has weight. И у руки есть вес. Oh, so this is a workout. О, так это получается тренировка. Some muscles are working. Некоторые мышцы работают. How do they actually work? Как они на самом деле работают? This is where it gets very personal and interesting. И вот здесь все становится очень лично и очень индивидуально и очень интересно. Again, now we take time Опять же. to allow the camera to see everyone. Мы даем время камере посмотреть на каждого, We see very personal journeys. и мы видим очень личные путешествия. I digress a little bit. И я немножко замедляюсь. I want to share a little bit about what happened to me when I first started practicing Qigong. Я немножко отклонюсь, и я расскажу, что со мной произошло, когда я начал практиковать цигун. Well, in short, Если кратко, I hated it. я терпеть не мог цигун. It's so boring. Это так скучно. Why do you want to move so slowly? What's the point? Зачем двигаться так медленно? В чем прикол? What are all these old people in the park doing? Что все эти старые люди в парках делают? It's a popular happening where I come from in Hong Kong. Это популярное такое событие в том месте, откуда я, в Гонконге. In other parts of China where you see older people usually practicing in the park. И в других частях Китая тоже обычно вы видите, как престарелые практикуют это в парке. And there is a supermarket of Qigong there. И там есть как супермаркет цигуна. Because there are so many different ways to practicing. Потому что есть столько разных способов, как это практиковать. But at first, the first thing that I saw, Но первое, что я увидел, the first thing that caught my attention
Первое, что привлекло мое внимание, how come all these people are moving so slowly? как так получается, что все эти люди двигаются так медленно. Oh, I'm sorry. Maybe give that arm a rest. Я прошу прощения, может быть, дадим этой руке отдохнуть. I digress again. И я снова отвлекаюсь. What is this feeling of tiredness? Что это за такое чувство, чувство усталости? If I perform a movement over and over again, Если я повторяю движение снова и снова, and suddenly I get a signal from the body, и вдруг у меня сигнал от тела: hey David, «Эй, Дэвид, maybe that's too much. может быть, уже хватит». And David goes, И Дэвид такой: oh, really? «О, действительно? But I thought it's good. Но я думала, что это хорошо. That means I'm working. Значит, я работаю. Isn't it a good thing to work hard Разве это не хорошо выкладываться в работе and become stronger? и становиться сильнее?» Which expert said so? Какой эксперт сказал такое? Ah, I have the other arm. У меня есть другая рука. Do they actually communicate, Сообщаются ли эти руки? the two arms? Эти две руки. If they do, Если они сообщаются, do they communicate via something in the middle of me? они сообщаются через что-то внутри меня. What is it? И тогда что это? Do I really need this much strength to stand? Нужно ли мне действительно столько силы, чтобы устоять? This much strength in my legs? Нужно ли мне столько силы в моих ногах, сколько там есть? What if I investigate standing with a little bit less effort in the legs? Что если я поисследую стояние с еще меньшим количеством усилий в ногах? Maybe even allowing my body, my center, Может быть, даже буду позволять своему телу, своему центру to become a little bit lower. стать чуть ниже. It's like I fall a little bit, Как будто я немножечко падаю, or I yield a little bit. или я чуть-чуть сдаюсь. Well, I'm yielding because the downward movement is not coming from me. И, может быть, я сдаюсь, потому что вот это движение вниз, оно приходит не от меня. It's coming from gravity. Оно приходит от силы земного притяжения, гравитации. That's a very accountable partner, gravity. И это очень надежный партнер, гравитация. It's always there. Она всегда с нами. You don't have to wake it up. Ее не надо будить по утрам. It's difficult to wake me up early in the morning. Меня, например, трудно разбудить с утра. But gravity, Но гравитация, you can count on it. на нее можно полагаться. Play with this accountable partner. Поиграйте с этим надежным партнером. To go back to that topic about slowness, И мы вернемся к теме замедления, медленности. now it took me quite some time to appreciate that. Меня заняло какое-то время научиться ценить это. I used to come from a place where I thought, oh, you need to train the muscles, Я пришел из таких мест, где думают, что мышцы надо тренировать, the joints need to be strong, суставы должны быть крепкими, also the bones need to be strong. также кости должны быть крепкими. Up until one point, I started questioning myself. До тех пор, как однажды я не начал задавать себе вопрос: This strength thing, this idea, вот эта сила, вот эта идея силы, is so tiring. она такая утомительная. So do I want the rest of my life to be tiring? Хочу ли я, чтобы вся оставшаяся моя жизнь была утомительной? Now, I'm very much aware of the fact that this is just a label. И сейчас я очень хорошо осознаю, что это всего лишь ярлык.
this idea of strength. Вот эта идея силы. I'm not saying strength is a bad thing. И я не говорю, что сила это плохо. I'm saying maybe in my process to look for strength, Я говорю, что может быть в моем процессе поиска силы I made some mistakes, я совершил какие-то ошибки, as we all do. как все мы иногда делаем. To err as human. Человеческие земные существа. But maybe we can Но может быть мы можем err better next time. say again? Make mistake better Но может быть в следующий раз мы можем делать еще лучшие ошибки. or fail a little bit better Или терпеть лучшие неудачи. as we progress. По мере того, как мы прогрессируем и развиваемся. Can you see I'm failing? I'm failing to find a Видите, balance. я терплю неудачи, у меня не получается найти баланс. My body doesn't know how to balance. Мое тело не знает, как балансировать. I invite you to pretend Я приглашаю вас притвориться, that your body also что ваше тело тоже не знает, doesn't know how to не balance. знает, как балансировать. Uh-oh, Опа, I'm in trouble. кажется, у меня проблемы. A slow trouble. Медленные проблемы. Play back your trouble in slow motion. Проиграйте свои проблемы. And maybe begin to notice what I'm noticing. И, может быть, начинаете замечать то, что замечаю я. And this is always a fun part for me. И fun. This is always a fun part for me. И для меня это всегда такая смешная часть. So I'm not seeking for balance. Я не говорю... I'm not speaking. I'm not seeking, I'm not я searching for balance. не ищу баланса, не ищу равновесия. But I notice somehow in my body Но я каким-то образом замечаю в своем теле, something is allowing me to stumble upon что что-то позволяет мне что-то позволяет мне спотыкаться, to stumble upon various balances. что-то позволяет мне затыкаться на нескольких разных балансах. It's like running to a friend Это как когда вы бежите к другу, when I go hiking. когда вы идете в поход. Oh, Davi, you're there. How wonderful. Давид, привет, как прекрасно. I didn't expect to meet you. Я не ожидал тебя встретить. And I continue to hike. Я как бы споткнулся от него и продолжил свою прогулку. So something like that is happening. То есть что-то такое происходит, когда вы на что-то натыкаетесь на балансе. We're stumbling upon many balances. Мы натыкаемся на разные равновесия, разные балансы. And these are our good friends. И они все наши хорошие друзья. Oh, very good friends. Наши очень хорошие друзья. And the fact that we're on this organic surface, И так как мы находимся на такой органичной поверхности, which is also a little bit unpredictable, которая тоже немножечко непредсказуема, not only does it provide massage for my feet, то она не только предоставляет массаж для моих стоп, it's also training а также тренирует меня. training ground for my feet. Это тренировочная площадка для моих стоп. I can use different parts of my feet Я могу использовать разные участки своих стоп to support, для того, чтобы поддержать себя. to drive, И чтобы прокатиться на этом, to counterbalance, контрбалансировать, to stop and change directions, останавливаться, менять направление. and somehow I feel if I allow this to continue И некоторым образом я чувствую, что если я позволю этому продолжаться, upward into my body, проходить вверх по моему телу, I began to learn something about speed. то я начинаю учиться чему-то касательно скорости.
another good friend. И скорость это еще один хороший друг. I stumble upon speed. Я спотыкаюсь об скорость. It comes in some kind of falling. И это становится чем-то вроде падения. Now I know this is officially not a ski running class, Я знаю, что официально это не класс по бегу. but I guess by now you know me. Но сейчас, я думаю, вы меня уже I'm знаете. not a very official person. Я не очень официальный человек. I invite us to use this slope Я приглашаю нас использовать этот склон, just to explore with a little bit of speed просто поисследовать с небольшим количеством скорости towards the ocean and come back. в направлении океана и вернуться. On the way back, По пути назад. oh, it's a different game. I'm climbing. О, это совсем другая игра. Я ползу наверх. I'm climbing a slope. Ooh. Я ползу вверх по склону. How much of what I knew from before Как много из того, что я знаю с вот этих моментов, которые мы делали до, in terms of letting my joints be a little bit loose. с точки зрения того, чтобы позволять суставам быть немножко распущенными I don't mind so much being wrong a little bit и не бояться быть немножко неправильным, about the parallelness of my feet. параллельность моих стоп. Even though I know I need them for walking up the slope, Несмотря на то, что я знаю, что они мне нужны для шагания вверх по склону, I'm allowing myself to play with that idea of being parallel in my feet. я позволяю себе быть вот с этой идеей, быть параллельным в своих стопах. At the same time as I move towards the sun, И в то же время, когда я двигаюсь по направлению к Солнцу, I'm noticing я замечаю the horizontal axes. горизонтальные оси. The important ones are И важная ось the ones between the ears, – это ось между ушами, the one between the shoulders, ось между плечами, the one between the hips. ось, на которой находятся бедра. I notice how they pivot Я отмечаю, как они проворачиваются and twist и скручиваются, to allow my body to find the best way to climb this slope. чтобы позволить моему телу найти наилучший способ ползти вверх по холму. And this slowness is now precious И сейчас вот это замедление, оно ценное, because I'm not in a rush. потому что я не спешу. I have all the time in the world to make all the mistakes I need to make. У меня есть все время в мире для того, чтобы совершить все ошибки, которые мне нужно совершить. So I can learn from my inner expert. Так, чтобы я смог начать учиться у своего внутреннего эксперта. We haven't forgotten about that inner expert now, Мы have же we? не забыли про вот этого внутреннего эксперта, правда? As we continue with this personal exploration, И продолжая с этим личным исследованием, being the smart students that we are, будучи таким мудрым студентом, которым мы являемся, you're very welcome to use your peripheral vision я очень приглашаю вас пользоваться своим периферическим зрением, to take a peek at what others are doing. чтобы подглядывать, что делают другие. 偷看一下别人在做什么。And maybe you learn something from them. И, может быть, вы у других чему-то научитесь. You get some kind of inspiration. И у вас будет какое-то вдохновение. For me, inspiration is this very interesting thing. Для меня вдохновение – это такая очень интересная вещь. Sometimes it just comes, boom, Иногда оно так приходит, раз, and I don't know what it is.
И я не знаю, что это такое. And sometimes I even think, oh no, that's not right. А иногда я даже думаю, о, не, это неправильно. No, I know better. Я лучше знаю как. I've learned this stuff. Я вот это все уже изучил. And then inspiration says, И тогда вдохновение говорит, okay, conceited man, хорошо, conceited вот это. like self-righteous, Хорошо, самоуверенный человек. goodbye. Пока. You're left to your own devices now. Ты только что оставил свои собственные инструменты. What if I'm not right to start with? А что, если я не прав, если начать с того, что я не прав? Allow ourselves to be wrong. Позволяя себе быть неправильным. Indulge just a little bit. Indulge. Yes, but indulge, I don't remember how exactly to translate. It's like self-forgiveness. Indulge is like you allow yourself that that space to do something which if you do too much of it, it becomes wrong. Ну, как бы дать себе немножко делать то, что если делать слишком много, оно уже будет совсем неправильное. А то как бы быть таким попустительским в отношении себя. Notice there is a clarity Отметьте, что есть некоторая ясность inside your head somewhere. где-то внутри вашей головы. That space in between your ears. Вот это пространство между вашими ушами. There is some kind of clarity there. Там есть некоторая ясность, It tells you something about what you are doing now. которая немножко говорит вам о том, что вы делаете сейчас. There is a sense of right or correctness, Там есть чувство правильности или точности, which you know at this moment которое вы знаете в этот момент, is not coming from someone telling you this. что эта ясность приходит не из того, что вам кто-то что-то говорит, Rather, it's coming from, I know this is it. но она скорее приходит из вот этого, я знаю, вот это вот так оно и есть. Because it just feels so right. Это просто чувствуется так правильно. This is my groove of the day. И это This is my groove. Ага, и это мой сегодняшний кач. This is my rhythm of the now. Вот это мой ритм на сейчас. But also we know that Но также мы знаем, now что вот это сейчас is history. It's history. Ага, но также мы знаем, что сейчас оно уже стало историей. Because here is another now. Потому что вот уже новое сейчас. Now I will invite us to do that same thing going towards the ocean И again. я приглашу нас сделать сейчас то же самое. Мы пойдем снова в сторону моря. This time, however, И в этот раз investigate how you can change your front. исследуйте, как вы можете поменять свое прямо. Play with this idea of front. Играйте с этой идеей того, что есть вперед. Take all the time you need. Возьмите себе столько времени, сколько вам надо. Feel that pull coming from gravity and the slope. Чувствуйте это притяжение, которое идет из-за гравитации, из-за склона. Now, if you're lucky, your body will take you into some kind of turning. И если вам повезет, то, возможно, тело уведет вас в какие-то повороты. Or should I say, if you allow it. Или если вы позволите этому случаться. This turning is a very interesting project. И вот эти повороты — это очень интересный проект. Because it's going to completely screw you up in terms of directions. Потому что с точки зрения того, чтобы идти вперед, он совершенно не даст вам этого сделать. You get a little bit lost. Вы немножечко потеряетесь. To be found, Для того, чтобы найтись, that gravity is doing something to you. вот эта гравитация
что-то с вами делает. There's some kind of certainty. Там есть некоторая определенность. Now, when we climb back up, И сейчас, когда мы будем ползти наверх, I also suggest that this time we play with different ideas of back. я также предлагаю, что мы будем играть с разными идеями того, что есть назад. Moving into my back space. Двигаться в свое пространство сзади. What does that mean for you? Что это значит для вас? Is there really a clear back? Есть ли некоторое ясное направление назад? Or is it composed of many subtle little changes in directions in different parts of the body? Или оно состоит из многих разных изменений в заднем направлении тела, в разных частях тела? Notice you're climbing. Отмечайте, как вы ползете наверх. So effort is involved. Так что здесь включено некоторое усилие. Now effort is a very interesting thing. А усилие — это очень интересная вещь. When does it become too much? Когда усилия становится слишком много. Go back to that space in between your ears. И вернитесь в это пространство между своими ушами. Let it decide for you. И позвольте ему решать за вас. And on we go. И мы продолжаем. Do the arms ever come into play? А руки когда-нибудь включаются в эту игру? Or they are very well behaved? Или они ведут себя очень хорошо? Does the idea of posture mean much to you now? Что идея постуры означает для вас сейчас? You know that fixated picture of the head above the neck and the neck above the shoulders and whatnot? Вот эта зафиксированная постура, когда голова над шеей, шея над плечами и так далее. All those instructions about being right in the posture. Все эти инструкции о том, чтобы иметь правильную позу. Really investigate for yourself now. Does that really mean anything for you now? Действительно поисследуйте сейчас для себя, значит ли это что-то для вас сейчас. Or are you feeling some kind of inner voice? Или вы чувствуете какой-то внутренний голос? Do you have an inner voice? Есть ли у вас внутренний голос? Are you able to listen to that now? Можете ли вы его сейчас слышать? Maybe it has something to do with the other word that starts with I. Может быть, оно имеет отношение к другому слову, которое начинается на «ай». Inspiration. Вдохновение. Which also means to breathe in, right? И вдохновение также означает вдыхать, правильно? How are you breathing in? Как вы вдыхаете? Notice and investigate. Отмечайте и исследуйте. My next proposal will potentially give you a new spine. И мое следующее приглашение, оно в конечном счете даст вам новый позвоночник. Use with caution. Используйте с осторожностью. I will do a little bit of demonstration. Я сделаю немножко показа. So my back is facing the ocean. Моя спина направляется
в направлении океана. And I'm allowing my pelvis to protrude И я позволяю своему тазу идти вперед, продвигаться. as I fall towards the ocean. По мере того, как я падаю в направлении океана, I allow my arms to hang, я позволяю своим рукам висеть. my shoulder blades to float Я позволяю своим лопаткам despite парить. the hanging of my arms. Мои лопатки парят, несмотря на то, что мои руки So I'm висят. not talking about this kind of hanging, То есть я говорю не вот о таком висении, not this. не вот это висение. Oh, I feel like I'm hanging. Потому что так я как будто бы у меня что-то болит. I'm talking about this kind of hanging, А я говорю о вот таком вот висении, which has a little bit of a floating quality, в котором есть качество парения, такого, as if my bones как будто бы что-то находится на плаву, were hydrogen balloons. как будто бы мои кости — это баллоны с водородом. I allow my back to come to a point Я позволяю своей спине прийти в такую точку, where I feel a slope где я чувствую склон from my pelvis от таза to my upper back, к верхней части спины, slanting the opposite way to this slope of the beach. который находится в обратном положении, нежели склон пляжа. Inside my head, you may not like this idea. А внутри моей головы, вам, может быть, не понравится эта идея, I have air, внутри моей головы тоже воздух. so I don't have a lot of brain anymore. Так что у меня там уже не очень много мозга. Hydrogen in my head, У меня там водород или гелий в голове. floating. И он парит. At one point И в какой-то момент, during this journey, or at multiple points, или в несколько моментов, по ходу I этого allow one путешествия, or both palms я позволяю одну или обоим кистям to kiss and hug the ground. обнимать и целовать землю. And I continue with this falling И я продолжаю вот это падение, of the pelvis. падение таза. I continue with my hydrogen head and Я hydrogen продолжаю arms. своей легкой головой и руками, которые полны водорода. And I see what happens to my spine. И я смотрю, что происходит с моим позвоночником. Let's say I have reached a point that I want to reach, Например, я уже достиг той точки, в которой я хотел достичь. and I want to stand up here. И здесь я хочу встать. I invite for us to have the feet, one in front, one behind, Я приглашаю, чтобы у нас стопы были одна впереди, другая сзади. and investigate rolling of the spine И я исследую разворачивание позвоночника as we come наверх, up. по мере того, как я поднимаюсь. Oh, you're all beautiful. Ой, вы все прекрасные. And then you can climb up any way you want, И дальше можно заползти любым известным вам способом, as long as you continue to play. продолжая играть. And feel free to make many mistakes. И, пожалуйста, чувствуйте себя свободным, совершать много ошибок. Play with the sunlight as you feel. Играйте со солнечным светом, если хотите. And have fun. И веселитесь. And you can do this multiple times. И вы можете делать это много раз. And allow this process to give you a new spine. Позволяя этому процессу дать вам новый позвоночник. That is what I cautioned you about at the beginning. И это то, о чем я вас предупредил в начале. Be careful you don't get addicted to this. Осторожно, потому что это вызывает зависимость, привыкание. Sometimes I do. Я иногда обретаю привыкание. Have you not seen the crazy guy crawling around in the morning? Вы, может быть, видели вот этого сумасшедшего парня, который по утрам ползает по пляжу? This is my last proposal for today. И на сегодня это мое последнее предложение. Take all the time you need. Возьмите себе столько времени, сколько вам нужно.
I will now take the time to appreciate all of you А я сейчас дам себе время полюбоваться на вас на всех in your beautiful and wonderful exploration. в вашем прекрасном и восхитительном исследовании. I indulge myself a little bit. И я себя за это прощаю. And I also thank you for your participation. Так я благодарю вас за ваше участие. And of course, I thank Davi, who's behind the camera. Благодарю Дави, который снимает на камеру. Thank you so much. Большое спасибо. Feel free to share afterwards. И потом мы можем поговорить, поделиться. I'll be here. Я буду здесь. Bye for now. И на сегодня до свидания.